నెక్స్ట్ జనరేషన్ జీఎస్టీ రేపటి నుంచి అమలు కానుందని అన్నారు ప్రధాని మోదీ. వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ కళ సాకారమైందని చెప్పారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మేలు జరుగుతోందన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా దేశం వెళ్తోందని చెప్పారు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులే లక్ష్యంగా రాష్ట్రాలు పనిచేయాలని సూచించారు ప్రధాని మోదీ. రేపటి నుంచి జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమలులోకి కానుండడంతో జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రధాని. నెక్స్ట్ జనరేషన్ జీఎస్టీ రేపటి నుంచి అమలు కానుందన్నారు ప్రధాని మోదీ. వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ కళ సాకారమైందని చెప్పారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మేలు జరుగుతోందన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా దేశం వెళ్తోందని చెప్పారు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులే లక్ష్యంగా రాష్ట్రాలు పనిచేయాలని సూచించారు ప్రధాని. రేపటి నుంచి జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమలు కానుండడంతో జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రధాని మోదీ. नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल
5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। देश की वर्तमान जरूरत నెక్స్ట్ జనరేషన్ జీఎస్టీ రేపటి నుంచి అమలు కానుందన్నారు ప్రధాని మోదీ. వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ కళ సాకారమైందని చెప్పారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు జీఎస్టీ సంస్కరణలతో మేలు జరుగుతోందన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా దేశం వెళ్తోందని చెప్పారు. స్వదేశీ ఉత్పత్తులే లక్ష్యంగా రాష్ట్రాలు పనిచేయాలని సూచించారు ప్రధాని. రేపటి నుంచి జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమలు కానుండటంతో జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రధాని. రైట్, ఇక మోదీ స్పీచ్ పైన మరింత సమాచారం విజయ్ అందిస్తారు. విజయ్, చెప్పండి, మోదీ స్పీచ్ లో హైలైట్స్ ఏంటి, దేని గురించి? ప్రధాని మోదీ ఇందాకనే కాసేపటి క్రితం దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరిగింది. దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి జీఎస్టీ పైన మొత్తంగా కూడా ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం కొనసాగింది. జీఎస్టీ స్లాబ్లకు సంబంధించి స్వదేశీ వస్తువులు వినియోగంతో పాటు చిన్న చిన్న పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి, మొత్తంగా కూడా దేశీయానికి సంబంధించినటువంటి వస్తువులనే వినియోగించుకోవాలి, స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగించుకుంటేనే భారత్ మరింత అభివృద్ధి దిశగా ముందుకెళ్తుందని చెప్పి కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది. 2017 నుంచి జీఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి సంస్కరణలపైన ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని చెప్పి అది ఇప్పుడు నెరవేరిందని చెప్పి ప్రధాని మోదీ కూడా చెప్పారు. మొత్తంగా కూడా ఈ జీఎస్టీ స్లాబ్లకు సంబంధించి దాదాపు అన్ని ఏదైతే నిత్యావసర సరుకులు ఉన్నాయో, నిత్యావసర దేశ ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే సబ్బు నుంచి మొదలుకొని ప్రతి ఒక్క వస్తువు పైన కూడా జీఎస్టీ తొలగించడం, ప్రజలు తమంతట తాము అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు దేశ అభివృద్ధిలో వీరందరూ కూడా కీలకంగా మారతారంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ ఇందాక ప్రసంగంలో చెప్పారు. దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం కొనసాగింది. మొత్తంగా కూడా ఆర్థికానికి సంబంధించి జీఎస్టీలో తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణల ఎజెండాగానే ప్రధాని మోదీ స్పీచ్ కొనసాగిందని చెప్పొచ్చు. అనేకమైనటువంటి అంశాలు కూడా మోదీ స్పీచ్లో చెప్పడం జరిగింది. దేశము పూర్తి స్థాయిలో మన ఉత్పత్తులు, మన ప్రొడక్ట్స్ మీదనే అభివృద్ధి చెందాలి, ఇతర దేశాలను నమ్ముకోవద్దు అనే విధంగా కూడా మోడీ స్పీచ్ ఉంది. మనం తయారు చేసే వస్తువులు మన దేశంలోనే ఇప్పటికే మేక్ ఇన్ ఇండియాకు సంబంధించి అనేకమైనటువంటి వస్తువులు కూడా తయారు చేస్తున్నామని చెప్పి దానిలో భాగంగానే ఈ స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే ఎక్కువ శాతం ప్రోత్సహించాలంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. అనేకమైనటువంటి మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకు, పేదవారికి జీఎస్టీ తగ్గించే స్లాబ్ రేట్లతోని ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి ఇది ప్రపంచం మొత్తంగా కూడా ఇదొక తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం చాలా గొప్పదంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ ఇందాక చెప్పడం జరిగింది. మొత్తంగా కూడా స్పీచ్కి సంబంధించి కూడా జీఎస్టీ సంస్కరణలపైనే మాట్లాడారు. గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా జీఎస్టీకి సంబంధించి సంస్కరణలపైన పెద్ద ఎత్తున కూడా చర్చలు జరిపాము. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు సంబంధించి ఇది ఒక పెద్ద నిర్ణయం అంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది. ఇటు చిన్న తరహా, అదేవిధంగా మధ్య తరహా, ఇటు కుటీర పరిశ్రమలు, అన్ని పరిశ్రమలకు సంబంధించి మొత్తంగా కూడా ఈ తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణ
సంస్కరణల ద్వారా జిఎస్టీలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు సంభవిస్తాయని, మెయిన్గా పేద మధ్య తరగతి ప్రజలను ఉద్దేశించి స్లాబ్లను తగ్గించామని, అనేకమైనటువంటి స్లాబ్లకు సంబంధించి 12-13% ఉన్నటువంటి జిఎస్టీని 5% తెచ్చామని, కొన్నిట్లో పూర్తి స్థాయిలో జిఎస్టీ తొలగించామని కూడా ప్రధాని చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మెడికల్కు సంబంధించి ఔషధ విక్రయాలకు సంబంధించిన వాటిల్లో పూర్తి స్థాయిలో జిఎస్టీ తొలగింపు ఉంది. కానీ అదేవిధంగా నిత్యావసర సరుకుల పైన దాదాపు కొన్నిట్లలో 0 జిఎస్టీ ఉంటే మరికొన్నిట్లలో కేవలం 5% విధించినట్టు కూడా ప్రధాని చెప్పారు. దేశంలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులకు రేపటి నుంచి శ్రీకారం చుడుతున్నట్టు కూడా ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఇటు నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతున్నాయి కనుక ప్రజలందరికీ దసరా నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ దేశంలోని ప్రజలందరికీ ఇదొక పెద్ద గిఫ్ట్ మాదిరిగా కూడా ప్రధాని పేర్కొనడం జరిగింది. చాలా వరకు కూడా స్పీచ్ మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే ఒకటే క్లియర్గా చెప్పారు, ఇతర దేశాలపైన భారతదేశం ఆధారపడకూడదు, ఖచ్చితంగా మన ఉత్పత్తులు మనం స్వయం ప్రోత్సాహాలను పెంపొందించాలి, చిన్నతర పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే దేశ అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది, జిఎస్టీలో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చామని కూడా ప్రధాని చెప్పడం జరిగింది. ఒకసారి దీంట్లో చూస్తే ప్రధానంగా పేర్కొన్నది స్వదేశీ జాగరణ మంచ్ అనే నినాదంతో స్వదేశీ విదేశీకి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తుల జాబితాకు సంబంధించిన కూడా విషయాన్ని ప్రధాని మోడీ పేర్కొనడం జరిగింది. చాలా వరకు ప్రజలకు సులభంగా జిఎస్టీకి సంబంధించిన స్లాబ్లు అర్థమయ్యే విధంగా కూడా ఇటు ప్రధాని మోదీ స్పష్టంగా కొన్ని విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీంతోపాటు దేశానికి సంబంధించినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ జిఎస్టీ స్లాబ్ల పైన పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లేందుకు కూడా ఇప్పటికే సిద్ధమయ్యారు. మొత్తంగా స్వదేశీ ఉత్పత్తులు ప్రోత్సహించడంతో పాటు ఏవైతే గత కొంతకాలంగా మనం ఆధారపడుతున్నటువంటి విదేశీ ఉత్పత్తులను మెల్లమెల్లగా పక్కన పెడుతూ దేశం మేక్ ఇన్ ఇండియా మనకే అనేకమైనటువంటి ఉత్పత్తులు చేసుకునే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. 2017 నుంచి ఇప్పటి వరకు జిఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి తీసుకొచ్చిన సబ్ ప్లాన్స్ కానీ జిఎస్టీ ఏ రకంగా ఉండేది, ఎట్లాంటి ట్యాక్సులు ప్రజలపైన పన్ను భారం పడ్డాయి, రాష్ట్రాలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలంటే కూడా కొంత పన్నులు పడే అనే విషయాన్ని కూడా ప్రధాని మోడీ స్పష్టంగా చెప్పారు. కర్ణాటక కానీ ఇటు తమిళనాడు కానీ ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వెళ్ళాలన్నా కూడా జిఎస్టీ సబ్ ప్లాన్స్ ఏ రకంగా ఉండే, ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా ఎలాంటి లాభం చేకూరుతుంది అనే విషయాలను కూడా చెప్పడం జరిగింది. మొత్తంగా కూడా అనేకమైనటువంటి వస్తువుల అంశాలపైన ప్రధాని మోదీ స్పీచ్ అయితే కొనసాగింది. ముఖ్యంగా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వస్తువులకు సంబంధించి డియోడ్రెంట్స్ మొదలుకొని, అంటే మనం వాడే సబ్బుల దగ్గర నుంచి మొదలుకొని డియోడ్రెంట్స్, అదేవిధంగా అనేకమైనటువంటి అంశాలను కూడా టీ మరియు పాలకు సంబంధించి కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీము, వంట నూనెలు, ఇతరత్ర ఇట్లా అనేక అంశాలు కూడా ప్రధాని మోడీ ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. గతంలో ఏ రకంగా ఉండే ఇప్పుడు తగ్గించిన స్లాబ్స్ ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అనేక అంశాలకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని చెప్పి పేద మధ్యతరగతి ప్రజలందరికీ కూడా ఇదొక గిఫ్ట్ అంటూ కూడా ప్రధాని మోడీ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్గా స్పీచ్ అంతా 2017 నుంచి ఇప్పటి వరకు జిఎస్టీ సబ్ ప్లాన్స్ పైనే కూడా కొనసాగింది. మొత్తంగా కూడా స్వదేశీ జాగరణ మంచ్ పేరుతోని ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్తున్నామని కూడా చెప్పారు. అనేక ఉత్పత్తులు కూడా ఇక దేశంలోనే జరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో మొత్తంగా కూడా భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఉత్పత్తి పెరగనుంది. ఇటు జిఎస్టీకి సంబంధించి స్లాబులు తగ్గించడంతో పాటు జిఎస్టీ వలన కలిగే ప్రయోజనాలు అందరికీ కూడా వివరించారు. ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు అని కూడా ప్రధాని పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించి అనేక అంశాలు కూడా ఈరోజు అయితే వెల్లడించడం జరిగింది. మొత్తంగా కూడా రేపటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా దసరా నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతున్న తరుణంలో జిఎస్టీ సబ్ ప్లాన్స్కు సంబంధించి మోడీ అయితే కొన్ని కీలక విషయాలు అయితే వెల్లడించడం జరిగింది. ఇక భవిష్యత్తులో మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్స్ వైపే భారతదేశం అడుగులేస్తుంది. మొత్తంగా కూడా మన భారత్ మన వికాస్ పేరుతో కూడా ముందుకు వెళ్తున్నట్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇటు స్వదేశీ ఉత్పత్తులు పెంచడంతో పాటు రాష్ట్రాలలో కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రోత్సాహాలు అందించి ఏ రాష్ట్రాలలో ఏ పంటకు సంబంధించి ఏ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి ఎక్కువగా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ను ఉత్పత్తి పెంచడంతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల స్లాబ్లను తగ్గించే విధంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కూడా ప్రధాని మోడీ అయితే ఈరోజు ఈ జిఎస్టీకి సంబంధించి ఆయన ఏదైతే జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారో దాంట్లో ఈ వివరాలు అయితే వెల్లడించడం జరిగింది. మమత.